पंजाब दे विच किन्ने ने असला लाइसेंस और पंजाब सरकार दे हुक्मां तो बाद पुलिस की सख्ती तो बाद जदों पड़चोल की गई तो किन्ने लाइसेंस रद्द किए गए और जिहड़े रद्द किए गए लाइसेंस ने उन्हां दे विचों क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले किन्ने लोग सन, किन्ने लाइसेंसधारी सन। यह सवाल किया गया विधान सभा के अंदर सदन दे विच जदों यह सवाल नकोदर तो आम आदमी पार्टी के विधायक इंदरजीत कौर मान ने पूछा, क्योंकि ये महकमा गृह महकमा इस वक्त मुख मंत्री भगवंत मान कोल खुद कोल है, तो उन्होंने ये सवाल पूछा गया तो लिखती रूप के जोड़ा जवाब दिता गया है कि इस हवाले तो जवाब दिता गया है। और हैरानीजनक एक गल भी सामने आई है, क्योंकि पिछले दिनों के जो ये गल चली सी कि जदों लाइसेंस की पड़चोल करन दीयां गल्लां होईयां, रद्द करन दीयां गल्लां होईयां और एक नोटिफिकेशन सबनूं याद होवेगा सरकार ने कढ़िया सी कि जिहड़ा प्रमोट करेगा गीतां दे जरिए, वीडियो के जरिए, फोटोग्राफ के जरिए, तो उन्हां दे उत्ते सख्त कार्रवाई की जाएगी, परचे किए जाएंगे। परचियां दी हनेरी एक दिन चली भी, उस तो बाद एक बच्चे का नाम भी जो सामने आया जिसकी फोटो पुरानी नूं कढ़ के परचा दर्ज कर दिता गया तो काफ़ी यू टर्न भी लैना पिया, नखेधी भी हुई सरकार की। उस तो बाद फिर समा भी दिता गया और समा देण तो बाद किन्ने लाइसेंस है जिहड़े रद्द किए गए और ये सारियां गल्लां ने जिहड़ियां हुण चर्चा का विषा जिहड़ियां विधान सभा च किवें बणीआं। जदों सवाल किया गया इंदरजीत कौर मान आम आदमी पार्टी के विधायक वालों तो उस तो बाद जो जवाब आया लिखती रूप के विच खुद मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों उस पहला सवाल दसदे हैं की कीते गए, दो सवाल अहम किए गए, उसका जिहड़ा जवाब है वो फिर विस्तार दे नाल लिखती रूप विच की दिता गया। सवाल ये किया गया पहला कि जिलावार पंजाब दे विच इस वेले कुल किन्ने असले दे लाइसेंस दिते गए ने, जारी किए गए ने। सरकार द्वारा पुष्टि करके जिहड़े लाइसेंस रद्द करन दे हुक्म जारी किए गए ने उन्हां विचों किन्ने लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ने, यह सवाल किया गया। सवाल इस करके भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी चर्चा चली सी जदों लाइसेंस रद्द करन दीयां गल्लां होईयां, क्योंकि कानून व्यवस्था नूं लैके जो सवाल चुके गए विरोधियों वालों तो सत्ता धिर ने कहा कि जिहड़ी कानून व्यवस्था विगाड़न दीयां गल्लां हो रही ने, बाकी सूबे दी उदाहरणां दित्तियां गईयां और पिछले अंकड़े तक जारी किए गए कि पहला कतल वध हुंदे सी हुण घट हो रहे हैं। हालांकि इस मसले नूं यह कहा जा रहा है कि सत्ता धिर गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़न वाला काम कर रही है, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उसकी गल क्यों नहीं करती। पर इसे दे विचों एक कदम चुक्या गया सी कि जिहड़े असले दे लाइसेंस दिते गए ने जे उसके सिर के उत्ते क्राइम हो रहा तो उदों एक सवाल उठिया कि फिर जिहड़े क्राइम हो रहा उस दे विचों कितना क्राइम हो रहा जिस असले दे जिहड़े लाइसेंस मिले हुए ने उस असले दे नाल हो रहा। हालांकि जिहड़ा बाहरों आउंदा है, जिहड़ा गैर कानूनी तरीके नाल ड्रोन के जरिए हथियार आउंदे ने, उस दे नाल बहुतियां वारदातां नूं अंजाम दिता गया। चाहे सब तो वध चर्चित जिहड़ा केस है सिद्धू मूसेवाले दा, उस दे विच भी जो हथियार वरते गए वो भी सारे गैर कानूनी दसे गए, किवें उसका इंतजाम किया गया, सारा पुलिस का रिकॉर्ड बन चुका है। हुण गल आउंदी है कि असले दे लाइसेंसां बारे पूछे गए दो सवालों के जवाब विच हुण जिलावार जिहड़ा पहला जिन्ने लाइसेंस वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ने 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने लाइसेंस जारी किए हुए हैं, पहला उसका वेरवा जिहड़ा दिता गया। इस विच ये कहा गया कि पूरे सूबे भर दे विचों जिला मैजिस्ट्रेटां ते कमिश्नरस ऑफ पुलिस तो सूचना प्राप्त की गई है, उसका वेरवा इस तरह दिता गया। सब तो पहला गल करते हैं लुधियाना देहाती खेतर की, उत्थे जिहड़े लाइसेंस जारी किए गए ने 11,798 गिणती है। जलंधर देहाती इलाके दे विच 6,009 लाइसेंस जारी किए गए ने। अमृतसर देहाती दे विच 23,201 लाइसेंस ने। इस तरह गल की जाए लुधियाना कमिश्नरेट की तो उत्थे 16,402 लाइसेंस ने जिहड़े वो दिते गए ने असले दे। अमृतसर कमिश्नरेट दे विच 12,954 जिहड़े असले दे लाइसेंस ने। जलंधर कमिश्नर रेट दे विच 6675 असले दे लाइसेंस ने। इस तरह वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर गल की जाए तो सब तो वध जेकर लाइसेंस किसी जिले दे विच दिते गए ने, जारी किए गए ने, तो जिला गुरदासपुर है 40,799 लाइसेंस ने जिहड़े असले दे जारी किए गए ने। इस तरह वड्डी गिनती च तरनतारन भी 19,679 और मोहाली दे विच 7527 गिणती इसकी बनती है। और जिहड़ा नवां शहर है शहीद भगत सिंह नगर दे विच 2201 लाइसेंस जारी किए गए ने। फाजिलका दे विच 12,467 असले दे लाइसेंस जारी किए गए ने हुण तक सरकार वालों। और पटियाले दे विच 28,340, बरनाला दे विच 99,183, मलेरकोटला दे विच 49,185
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6804 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, 15449 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3287, ਕਪੂਰਥਲਾ 5977, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 26756। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21432। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 29353 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3876, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 10857, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜੋ ਕਿ CM ਸਿਟੀ ਹੈ 16176 ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19457, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10819 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸਲੇ ਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ 87 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 87 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 235 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 235 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 10 ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 84 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 199 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 17 ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਇਹ ਵੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ 47 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਕਤਲकांड ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 43 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 27 ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਦੇ 27 ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ। 100% ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 813 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 99, ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 813 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 813 ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।